قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول. وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته
وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة صاحب كتابنا الصحيح الإعباد في بيان ألفاظ منبهة على الاستئذان ليوم المعاد للشيخ محمد ناوي بن عمر الجاوي البندني والشيخ شهاب الدين أحمد بن هاجر العسقلاني وكتاب بداية الهداية لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وكتاب مراكي العبودية للعالم الفاضل والورع الكامل الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البندني ثم خصوصا شيخنا وأستاذنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا شيخ عبد الله بن محمد نوح بن محمد إدريس. ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن التلقي من مشائخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عبادتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang insya-Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Nasaihul Ibad. Dibuka kitabnya bagian makalah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wal maqalatu tsalitsata asyrata qila hammul arifi as-sana'u ay muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi wa hammuz zahidi ad-du'a'u ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a'u wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma 'indahu minal khairi lianna hammal 'arifi rabbuhu lathawabu walal jannatu wa hammaz zahidi nafsuhu ay manfaatu nafsihi minats thawabi wal jannati fafarriq baina man himmatuhu al-huru wa man himmatuhu raf'us sutur wallahu a'lam. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, makalah yang ke-13. Qila, dikatakan. Ini ada yang mengatakan tapi tidak disebutkan siapa pelakunya. Kalimatnya jadi qila, dikatakan. Dalam ilmu tata bahasa, fiilnya ini namanya fiil majhul. Majhul itu yang tidak diketahui pelakunya. Kalau yang diketahui pelaku namanya fiil maklum. Misalkan qala Rasulullah. Sudah jelas berarti yang mengatakannya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini yang dipergunakan kalimatnya qila, dikatakan. Apa katanya? Hammul arifi, keinginan orang yang makrifat. Jadi orang yang makrifat itu orang yang sudah kenal dengan Allah. Keinginannya apa? Keinginannya hanya satu, as-sana'u, yaitu memujinya. Maksudnya adalah muradul arifi billah, keinginan orang yang makrifat kepada Allah, keinginan orang yang sudah kenal dengan Allah adalah as-sana'u, memuji alallahi, memuji Allah subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi, dengan segala sifat-sifatnya yang bagus, yang indah, yang baik. Jadi kalau orang ma'rifat udah gak ada lain kecuali hanya memuji Allah aja. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, enggak ada harapan lain, enggak ada keinginan lain, pokoknya muji aja terus sama Allah. Puji semua keindahan Allah, puji semua kebaikan Allah. Ini orang yang sudah ma'rifatullah. Makanya kita suka berdoa, Allahumma ftah lana
futuhal arifin. Ya Allah, berikan kami futuh, keterbukaan. Seperti apa? Seperti Engkau berikan futuh itu kepada orang-orang yang sudah ma'rifat. Itu kan doa, mudah-mudahan. Sebab kalau orang sudah ma'rifat, udah kenal, sudah nggak ada tendensi lain, nggak ada keinginan lain kecuali hanya memuji dan memuji, menyanjung dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keindahan-keindahan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang sudah ma'rifat. Wa hammuz zahidi, sedangkan keinginan orang yang zuhud. Orang zuhud kita sudah belajar kemarin adalah orang yang hatinya tidak tergila-gila dengan dunia. Dia memakai dunia hanya sekadar kebutuhannya saja untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cita-cita keinginan orang zuhud adalah ad-du'a. Maksudnya apa? Muradul mu'ridi anizzaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi. Penjelasannya banyak, panjang. Keinginan orang yang mu'rid. Mu'rid itu orang yang berpaling. Anizzaid dari apa? Az-zaid itu kelebihan. Ala qadril hajat dari sekadar kebutuhan. Minad dunya dari dunia biqalbihi dengan hatinya. Artinya di sini orang yang hatinya berpaling dari harta yang melimpah dari melebihi batas kebutuhan, yang diharapkan oleh mereka adalah ad-du'a. Itu hanya berdoa. Maksudnya di sini apa? Wa huwa at-tadarru. Yang dimaksud berdoa di sini artinya apa? At-tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan penuh memelas, ya. Sambil diri ini menganggap rendah di hadapan Allah ilallahi taala. Dengan cara apa memintanya? Bisuali ma indahu minal khair, dengan cara meminta segala kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang ma'rifat, nggak ada tendensi lain, nggak minta apa-apa, yang penting Allah dipuji oleh dirinya. Itu orang yang sudah ma'rifat. Kalau orang yang masih zuhud, dia masih bisa berharap atas kebaikan-kebaikan dari Allah untuk dirinya. Ini perbedaan antara orang al-arif billah dengan az-zahid. Ya. Kenapa? Li'anna hammal arifi rabbuhu. Karena keinginan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah adalah hanya berharap kepada Allah. Rabbuhu, satu-satunya. Cita-citanya hanya Allah saja sudah. Hanya ridhonya, memuji Allah dengan segala kebaikan-kebaikannya, sanjung Allah dengan segala keindahan-keindahannya. Jadi li'anna hammal arifi rabbuhu la as-sawabu, tidak mengharapkan pahala. Jadi orang yang sudah ma'rifat mah enggak ngarep-ngarep pahala dari Allah. Walal jannatu, dan enggak ngarepin surga sama sekali. Udahlah ibadah karena cinta kepada Allah. Contohnya seorang wali Allah yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu beliau sudah tidak lagi mengharapkan pahala, tidak mengharapkan lagi ganjaran, bahkan tidak mengharapkan surga. Kenapa ibadah? Ya cinta sama Allah, ma'rifat kepada Allah, sanjung, dipuji semua apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah ma'rifat banyaklah contohnya. Al-arif billah, Al-Imam Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Zunnun Al-Misri, Ibrahim Ibni Adham. Itu tokoh-tokoh waliullah semua itu. Ya mungkin anak-anak kita hampir dipastikan
belum begitu paham tentang mereka. Saya masih ingat dulu lagi SMA dikasih buku sama Abi, judul bukunya namanya Wapau, Warisan Para Aulia. Bukunya setebal ini, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga ada. Cuma yang dikasih waktu itu karena masih SMA dikasih yang bahasa Indonesia. Dibaca, itu kisah-kisahnya menarik semua. Zunnun al-Misri, kemudian Syekh al-Qurhi, semua wali-wali ada di situ semua. Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi bacaan itu menarik sekali. Nah, anak-anak sekarang kan sudah tidak ada kesempatan itu. Apa yang mereka baca? Ya apa yang ada di handphone aja udah. Ini kan menjauhkan mereka dari pengetahuan mereka tentang wali Allah, tentang kekasih-kekasih Allah, bagaimana mereka mencapai derajat itu. Ya. Kitab manaqib aja hampir dipastikan hanya beberapa saja yang masih membaca kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana manqabah keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang yang al-arif keinginannya hanya Allah Subhanahu wa taala. La thawab, sama sekali enggak ngarepin pahala. Walal jannah, sama sekali enggak ngarepin surga. Wa hammuz zahid, sedangkan keinginan orang yang zuhud adalah nafsuhu. Jadi untuk kemanfaatan dirinya. Maksudnya manfaatu nafsihi minat thawabi wal jannati. Kalau orang zuhud masih mengharapkan pahala ganjaran dari Allah dan masih menginginkan surga. Jadi beda di sini antara orang yang sudah ma'rifat dan orang yang belum ma'rifat. Oleh karenanya dalam kitab ini Syekh Nawawi mengatakan fafarriq, bedakan olehmu man himmatuhul hur, orang yang cita-cita keinginannya adalah hur. Hur di sini maksudnya hanya ngarepin bidadari. Kenapa ibadah? Pengen masuk surga, pengen ketemu bidadari. Boleh, boleh, silahkan. Tetapi masih belum sempurna tingkat kedekatannya dengan Allah. Berbeda dengan waman himmatuhu raf'us sutur. Berbeda dengan orang yang keinginannya adalah terbukanya hijab, tirai, tameng dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sudah ma'rifatullah. Jadi kalau kita masih berkeinginan masuk surga, masih ingin pahala, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak salah. Cuma tingkatnya masih di bawah. Kalau Rabi'ah Adawiyah kan sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku ibadah ingin masuk surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku meninggalkan maksiat karena takut disiksa, campakkan aku ke dalam nerakamu. Asalkan ridhomu selalu menyertaiku. Sebab kalau rasanya Allah ridho, seandainya dia masuk neraka pun yakin itu api neraka nggak akan berani membakar tubuhnya. Seandainya dia masuk neraka, tapi dengan keridhaan Allah nggak mungkin masuk neraka. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah ridho sama Nabi Ibrahim, itu api nggak berani membakar. Allah ridho sama Nabi Ibrahim. Ini jadi pelajaran buat kita. Sampai sahabat-sahabat pun yang berharap ingin masuk surga dengan cara apa? Hanya memakai fasilitas yang sudah Allah siapkan melalui apa? Melalui tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memeluk tubuhnya Rasul. Karena apa? Supaya tubuh ini tidak tersentuh api neraka. Ada yang pakai apa? Pakai jubahnya Rasul, dibungkus tubuhnya, dijadikan kain kapan dengan jubahnya Rasul, berharap mudah-mudahan tubuh ini tidak tersentuh api neraka karena pernah tersentuh oleh kain
yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di sini bukan berarti kita terus salat, ibadah, ya harapan kita ingin masuk surga. Ya karena memang ada janji dari Allah, siapa yang ibadah, siapa yang taat disediakan surga. Ya harapan itu manusiawi, biasa saja, nggak ada masalah. Cuma tingkatannya masih di bawah. Tapi untuk tingkat wali yang sudah tinggi makamnya di sisi Allah, yang sudah ma'rifatullah, sudah tidak ada lagi harapan surga, tidak ada lagi harapan yang namanya pahala ganjaran. Semata-mata ibadah karena cinta mahabbah kepada Allah. Makamnya adalah makam kewalian, makam mahabbah. Udah luar biasa. Kalau orang udah cinta mah apa aja disuruh kerjain. Pokoknya apa aja yang disuruh kerjakan, orang udah cinta kok. Enggak mikir, pengen ini. Enggak, pokoknya karena cinta lakukan semuanya. Tanpa diminta pun dilakukan. Kalau orang sudah cinta, terlebih-lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Rabi'ah al-Ada, karena memang hanya satu yang masyhur, seorang wali perempuan, Rabi'ah Adawiyah. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini jadi wali-wali penerusnya. Tapi ingat, wali itu tidak ada yang ketahuan. La ya'lamul waliya illal wali. Enggak ada yang tahu kalau dia wali kecuali wali lagi. Dan di antara kumpulan 40 orang di situ ada seorang wali namanya Wali Abdal. Siapa? Ya enggak tahu. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang jadi wali? Enggak tahu. Wali itu siapa sih? Kekasih Allah dan orang yang mengasihi Allah. Tinggal kita kembali ke hati kita sudah cinta belum sama Allah? Kalau belum, ya belum jadi wali. Jangan ngaku-ngaku, oh Allah cinta sama kita. Ya kitanya cinta nggak sama Allah gitu. Sebab Allah akan memberikan cintanya ketika kita cinta kepada Allah gitu. Nah sementara cinta kita berikan kepada yang lain, jangan harap cinta Allah berikan kepada kita gitu. Nah ini sudah sunnatullah ya. Sudah sunnatullah. Ketika sholat berpaling, ya Allah, aku akan berpaling juga darimu gitu. Kalau kau sedang sholat berpaling dariku, aku pun akan berpaling darimu. Sedih sekali kita. Makanya fokus kita lagi ibadah itu semata-mata niat karena. Makanya terus kita perbaharui niat, tajdidun niat. Dimanapun, kapanpun, ayo perbaiki niat. Jangan sampai salah niat. Ngaji jangan salah niat, sholat jangan salah niat, sedekah jangan salah niat, derma jangan salah niat. Semuanya ayo kita fokuskan semata-mata niat karena melaksanakan perintah Allah dan cinta kepada Allah. Baik. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Makalah yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Siapa mereka? Ai atibbail qulub. Maksudnya dokter-dokter hati. Atibbail qulub, dokter-dokter hati. Dokter banyak, tapi yang dokter hati susah. Ya kan ada satu ungkapan, syifaul qulub liqaul mahbub. Obat dari segala penyakit hati adalah bertemu sang kekasih. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dipakai sama anak-anak muda. Lagi galau, telepon, hilang galaunya. Bukan itu. Kekasih di situ bukan yang di situ menjurus kepada kemaksiatan. Tapi kekasih di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syifaul qulub liqaul mahbub. Obat dari segala penyakit hati adalah bertemu sang kekasih. Lagi galau, ambil air wudu, pegang Quran, sholat, hilang segala kegundahan dan kegalauan hati kita. Itu syifaul qulub. Nah sekarang yang bicara adalah atibbail qulub, dokter-dokter hati. Di antara dokter hati siapa? Imam Ghazali itu termasuk tabibul qulub. Rasulullah tabibul qulub. Kan ada dalam doa salawat tibbil qulub.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat tibbil qulub. Kalau orang sering baca itu, insya Allah hatinya tidak akan galau, tidak akan gelisah. Ya. Kenapa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masih suka galau ya, masih resah, masih gelisah, ya. Masih gundah gulana, ya. Hanya gara-gara urusan dunia. Terus, wahumul aulia, ya mereka sendiri adalah para wali. Apa kata mereka? Begini kata mereka. Man, siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau bapak, mau ibu, mau tua, mau muda, mau perjaka, mau duda, mau gadis, mau janda, semua. Tawaham itu menduga, mengira, anna lahu waliyan, bahwa dirinya punya pelindung, punya penolong, aula minallah, yang lebih hebat, yang lebih baik dibandingkan Allah. Kalau ada orang masih menganggap ada penolong yang lebih hebat dari Allah, yang menganggap ada pembantu, yang menganggap ada pelindung yang lebih hebat dari Allah, maka ciri orang itu adalah qallat ma'rifatuhu billah. Berarti pengetahuan dirinya tentang Allah itu sangat minim, sangat sedikit. Jadi kalau orang masih menganggap ada kekuatan lain, masih menganggap ada penolong yang lebih hebat dibandingkan Allah, berarti ma'rifatnya kepada Allah minim sekali. Kita masih menganggap ada penolong yang lebih hebat dibandingkan Allah. Buktinya apa? Ketika kita resah, ketika kita punya masalah, tidak kembali kepada Allah, itu berarti kita masih menganggap ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada Allah. Kita nggak usah takut sama manusia manapun, nggak usah takut sama makhluk manapun. Kita punya Allah. Tetap ikhtiar kita jalankan. Keyakinan kita tidak boleh lepas kepada Allah. Silahkan corona menyebar di mana-mana, kita punya Allah. Takdir itu sudah tidak akan bisa dirubah lagi. Rufi'atil aglam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah mengering, sudah tidak ada lagi catatan lagi. Sudah tidak ada catatan-catatan baru lagi. Semua sudah tertuang fil lauhil mahfuz. Apa yang akan terjadi? Kematian sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita ikhtiar saat ini dengan prokes, menjalankan protokol kesehatan yang kita bisa, yang kita mampu. Tetap keyakinan itu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah prokes, udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, udah pakai segala macam, masih kena dan sakit, bahkan meninggal dunia, ya sudah, itu takdir dari Allah Subhanahu. Nah, keyakinan kita harus sampai seperti itu. Jangan sampai kekuatan itu adanya di masker, kekuatan itu adanya di hand sanitizer, kekuatan itu adanya di vaksin. Tidak sama sekali. Kekuatan adanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan itu. Kalau tidak yakin itu, khawatir hati ini akan berubah, dan na'udzubillah min zalik, kita akan kufur. Na'udzubillah min zalik. Karena lebih takut sama penyakit itu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita takut, pakai masker, pakai segala macam, tapi tetap tidak boleh bergeming hati ini untuk tetap bergantung kepada Allah Subhanahu. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Karena sekarang upaya ini upaya menjauhkan hati kita nantinya dari Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya kalau ada orang menganggap ada kekuatan lain, bahwa udahlah pasti saya selamat dengan divaksin, hati-hati. Vaksin itu bukan kekuatan yang hebat, vaksin itu makhluk. Yang hebat adalah Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau udah divaksin, nggak mungkin kena, masih kena juga, mau ngomong apa? Jadi
Jadi artinya jangan menganggap bahwa vaksin adalah sebagai sesuatu yang pasti mencegah penyakit. Tidak bisa. Udah mati mah mati. Siapapun. Yang nggak sakit juga mati. Yang nggak dirawat di rumah sakit juga mah. Ya. Kita tawakal sama Allah. Dengan ikhtiar yang kita punya, ikhtiar yang kita miliki, dan ikhtiar yang kita jalankan. Begitu ya, kalau orang sudah makrifat kepada Allah. Nah, kita masih belum bisa. Masih jauh. Tingkat kita menjadi aulia Allah masih jauh. Baik, lanjut. Wal makna, maksudnya apa? Man dhanna, siapa yang menduga, mengira anna lahu nasiran aqraba minallah, bahwa dirinya punya penolong yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menganggap ada penolong yang lebih dekat dari Allah. Artinya keyakinan hati ya. Keyakinan hati. Wa aktsara nusratan, dan lebih banyak menolongnya minhu daripada Allah. Ya, artinya di sini ketika ada seseorang yang menganggap, yang menolong, yang membantu, yang melindungi lebih hebat dibandingkan Allah, berarti ma'rifatnya kepada Allah sangat-sangat minim. Artinya apa? Fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Hakikatnya dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kita tidak kenal dengan Allah. Kita tidak kenal dengan Allah, tidak ma'rifat kepada Allah di saat kita menganggap ada kekuatan yang jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna pertolongannya dibandingkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama, yang kedua, dan siapa saja yang menduga annalahu aduwan, bahwa dirinya punya musuh. Jadi kalau ada orang yang nganggap masih punya musuh, tapi musuh tadi ada lebih hebat, lebih dahsyat permusuhannya min nafsihi, dibandingkan dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Qallat ma'rifatuhu binafsih, berarti pengetahuan diri tentang dirinya sangatlah minim. Artinya begini, kalau ada orang menganggap bahwa musuh, setan musuh kita, kemudian tetangga musuh kita, semua musuh, menganggap itu musuh lebih hebat dibandingkan musuh yang ada dalam dirinya, berarti dia belum tahu hakikat diri yang sebenarnya. Bahkan dalam satu keterangan, nafsu yang ada dalam diri ini lebih jahat daripada 70 setan. Jadi ternyata musuh yang paling jahat itu adalah nafsu kita. Itu kadang-kadang yang lupa. Nah, tadi malam saya ngaji dalam keterangan di kitab Taurat, penjelasannya dikatakan kalau ada orang yang mampu menasehati dirinya sendiri. Kalau orang mampu menasehati dirinya sendiri nih, nah ini pekerjaan yang bukan pekerjaan gampang memang. Kalau menasehati diri, kalau nasehatin orang biasanya lebih gampang, tapi nasehatin diri kadang-kadang suka lupa. Makanya yuk kita introspeksi diri, lihat diri. Di sini dikatakan siapa yang menganggap bahwa kalau ada musuh yang lebih dahsyat, musuh yang lebih hebat dibandingkan dirinya, berarti dia belum kenal siapa diri yang sebenarnya. Kita buktikan di bulan Ramadan tidak ada setan. Di bulan Ramadan tidak ada setan, tapi masih banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan. Berarti apa? Nafsunya sudah menguasai dirinya. Maksudnya, wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihil ammarati wal lawwamah. Siapa yang mengira, menduga bahwa dia punya musuh yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Jadi musuh yang lebih kuat, musuh lebih hebat adalah diri kita
sendiri, bukan setan. Kalau setan kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu lari. Tapi nafsu yang ada dalam diri ini kan nggak bisa dibunuh, nggak bisa disingkirkan. Tapi harus kita kendalikan. Bal'am bin Ba'ura karena ngikutin nafsu celaka. Barsisa ngikutin nafsu celaka. Makanya man atba hawahu, siapa saja yang mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah min. Terus lebih kuat dari apa? Min nafsihil ammarah, dari nafsunya yang selalu menyuruh kepada keburukan. Wallawamah, itu sudah pernah kita bahas. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhamah, ada nafsul zakiyah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul radiyah, ada nafsul mardiyah. 7 nafsu. Nah, yang paling jahat adalah an-nafsul ammarah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu selalu memotivasi, mendorong agar kita berbuat buruk, berbuat jelek. Ini mau ngaji aja minggu, kadang-kadang nafsu terus menggoda kita. Mau berangkat, gak ada, jangan berangkat. Tuh beresin dulu tempat tidur. Pas diberesin, tanggung. Saredei, terjadi ngaji. Nafsu terus menghambat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu yang ada dalam diri ini. Apa harus dibunuh? Nah, kalau orang tidak punya nafsu gimana hidup? Tapi dikendalikan. Makanya alhamdulillah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang nyetok angkot. Pesawat mau. Terus wal khamisah wallahu a'lam bissawab. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Hakikatnya berarti dia belum kenal siapa diri. Nah, orang tidak kenal diri jangan harap bisa kenal dengan Allah. Dalam satu keterangan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah kenal dirinya, berarti dia pasti akan kenal dengan Allah. Kenali diri bahwa diri ini makhluk yang lemah, yang kuat hanya Allah. Kenali diri bahwa diri ini adalah makhluk yang bodoh, yang pintar adalah Allah. Makhluk ini yang lemah, yang kuat hanyalah Allah. Yang punya segala-galanya hanya Allah. Gak mungkin orang bisa kenal dengan Allah tanpa mengenal diri. Makanya kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wallahu a'lam bissawab. Tawassulan wa tabarukan bil barakat wal karamat. Salawat wa du'ail haji la hadan nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi. Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Hasan alaihi salam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdullah bin Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkatal musharrafah wa Zamzam wal maqam wal mash'aril haram wa ila al madinatil munawwarah ya Aziz ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mendawamkan ini, kalau bisa tiap malam bacanya jangan sekali. Tiap malam itu pas tahajud kalau bisa bacanya 40 kali. Insya Allah yakin kepada Allah, kita akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu umroh ataukah itu haji? Ada yang nanya umroh dulu, haji dulu, aku mau diberangkatkan oleh Allah. Mun haji umroh lah latihan. Sebab Rasulullah juga dulu umroh dulu. Buat latihan kan, umroh dulu biar latihan. Kan bedanya cuma dikit antara umroh dan haji. Kalau umroh nggak pakai wukuf, ya nggak pakai jamarat. Ya. Kalau haji kan pakai, bedanya nggak banyak. Ya. Kita lanjutkan kitab kedua. Kitab Bidayatul Hidayah. Ya, kita lanjutkan seperti janji minggu lalu, doa yang kita baca ketika dalam perjalanan menuju masjid. Doanya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina alaika, dengan hak orang-orang yang selalu mohon padamu, wa bihaqqir ragibin, dan hak orang-orang ar-ragibin yang selalu berharap ilaika kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan hak perjalananku ini, mamsyai, perjalananku ini, hadza ilaika, menuju kepadamu, maksudnya menuju ke rumahmu, yaitu rumah yang dipakai ibadah oleh orang-orang, yaitu apa? Masjid. Jadi ibadah umat Islam adalah Tapi kemarin ada yang ngirim soal ujian anak-anak. Pertanyaannya, manakah tempat ibadah untuk agama yang diakui di Indonesia? Itu soal SD. Isinya wihara Kristen, pilihan. Dari 4 pilihan option A, B, C, D, tidak ada masjid. Semua agama yang lain, berarti secara tersirat bahwa yang diakui hanya agama ini saja. Ini kan pemahaman anak nanti begitu. Agama yang diakui di Indonesia, tempat ibadahnya adalah, pilihannya tidak ada yang masjid Islam. Ada gereja, vihara, kemudian apalagi kemerdekaan, 4 pilihannya kan SD cuma 4. Ini kan luar biasa. Berarti Islam tidak diakui. Ini kan udah mulai, kalau dibiarkan makin terus begini. Jadi harus ada yang betul-betul kritis dalam hal ini. Ya, ngeri ini. Jadi masjid itu, kenalkan sama mereka, masjid adalah Baitullah. Tempat ibadah orang Islam adalah dan agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Nah, agama yang diakui di negeri ini kita sampaikan, itulah wawasan kebangsaan kita. Agama yang diakui Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan segala macamnya diakui di Indonesia. Tapi yang diakui sama Allah cuma 1. Itu mah itikad kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, silahkan bahwa agama yang diakui di Indonesia, sebutkan agama itu. Tapi anehnya agama Islam tidak disebut, kan lucu. Ini pelajaran anak SD. Belum lagi soal-soal yang aneh-aneh lainnya. Banyak yang udah mulai
Nanti ujung-ujungnya hanya sekedar minta maaf dan selesai. Tapi otak anak sudah rusak bahwa agama yang diakui hanya ini, nggak ada Islam satupun. Oke. Nah, di sini, ya, masya Allah luar biasa. Pokoknya ngajar orang mah kamana we nyambung ke anak. Nyambung soalnya Baitullah, Pak. Ingat. Langsung disampaikan. Sebab belum disampaikan saya berarti nggak peduli nanti. Dianggapnya udahlah masalah, bukan masalah biasa itu. Masalah besar itu. Nanti anak menganggap bahwa yang diakui cuma ini, Islam nggak ada. Oke. Soal SD itu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan hak perjalananku ini ilaik menuju kepadamu ya Allah. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku tidak keluar. Asyara, dalam keadaan asyaron. Nah, asyaron di sini diartikan kufur nikmat. Jadi saya keluar ini bukan dalam keadaan kufur nikmat. Fa inni lam akhruj asyaron, aku tidaklah keluar dari masjid ini aku tidak keluar dari rumah ini menuju masjid, maksudnya aku tidak keluar dari rumah menuju masjid dalam keadaan asyara, dalam keadaan kufur nikmat. Jadi semata-mata kita berangkat ke masjid itu adalah dalam rangka syukur nikmat. Wala batara, dan juga tidak dalam keadaan congkak, sombong, angkuh. Yang enak mah Sunda sih, badegong. Sunda tuh enak. Jadi bukan dalam keadaan sombong, congkak, angkuh, syiddatu marah, dalam keadaan sangat-sangat angkuh dan congkak. Wala riyaan, dan sama sekali aku keluar bukan karena riya, bukan karena mengambil manfaat duniawi, semata-mata mengharap ridha Allah aku berangkat ke masjid. Aku ke masjid bukan mau dagang. Aku ke masjid bukan mau bisnis, bukan nyari dunia, bukan. Makanya ngaji juga sama. Mau ngaji ke masjid, ngaji ke majlis, luluskan niat, bukan nyari dunia. Kalau di majlis di masjid dapat dunia, ya alhamdulillah, itu hadiah dari Allah. Tapi bukan itu yang kita cari. Sebab ada orang ngaji rajin, punya niatnya apa? Mau bisnis. Bisnisnya nggak laku, nggak ngaji lagi. Nggak boleh begitu kita. Kita mah niat mau ngaji. Nah, itu. Makanya niat harus lurus. Niat harus lurus. Banyak kejadian di Bogor begitu. Rame nih, bagus nih, ngaji rajin, tiap hari ngaji. Ternyata punya target. Untuk apa? Downline. Sampai ketegur, tumben ya, tiap subuh ngus di majlis, tiap subuh ikut kuliah subuh, jauh rumahnya. Ternyata beres ngaji teh ngobrol sama ini, turun lagi dapat apa namanya teh, downline-nya, karena punya bisnis dia. Kayaknya udah nggak bisnis lagi, udah nggak ngaji lagi. Ini jangan sampai salah begitu niatnya. Apalagi ke masjid. Ya, kalau di masjid bisnis dunia. Aduh, naudzubillah, jangan. Di masjid, bisnis dunia, bahkan ngumumin barang hilang di masjid aja nggak boleh. Di masjid itu nggak boleh. Bahkan ada doanya nanti diajarkan ketika nanti adab masuk masjid. Ada doa kalau ada orang di situ kita lihat lagi bisnis, ada orang lagi dagang di masjid, didoain sama kita. Doanya apa? Nanti kita lihat minggu depan. Ulah ayeuna. Supaya minggu harap ngaji. Niatnya baik mau ngaji kan, bukan mau bisnis. Wala sum'atan, dan sama sekali bukan karena sum'ah. Sum'ah itu apa? Supaya dia disebut-sebut baik di kalangan orang, itu sum'ah namanya. Hayang kadangnya
Nanya, gimana orang-orang cerita tentang saya? Itu sum'ah namanya. Jadi ingin mendapatkan pujian, ingin dengar-dengar pujian dari orang gitu. Itu namanya sum'ah. Jadi kita ke masjid itu semata-mata ibadah, bukan karena kufur nikmat, bukan karena sombong, bukan karena ria, bukan karena sum'ah. Gimana? Jamaah cerita enggak? Saya masuk sholat jamaah di masjid. Kebetulan parfum saya baru beli dari Perancis. Perapatan Ciamis. Tetapi kita dalam doa nih, kita sebut fa inni lam akhruj asyaron wala bataran wala riyaan wala sum'atan tetapi kharajtu, saya keluar dari rumah menuju masjid ini semata-mata adalah ittiqa'a sakhatika, semata-mata hanya menghindarkan diri dari murkamu ya Allah, menjauhkan diri dari marahmu ya Allah, menjaga diri dari amarah dan murkamu ya Allah, sakhatika wabtigha'a, dan semata-mata mencari mengharap mardatika, keridhaanmu ya Allah. Yang tadi bukan tujuanku, yang ku cari adalah aku mendapatkan keridhaan darimu ya Allah, dan aku terbebas dari murkamu ya Allah. Hanya itu tujuan kita datang ke masjid, apakah untuk sholat, apakah untuk thalabul ilm. Kita sudah diajar di awal, tujuan kita ngaji untuk apa? Jangan ngarepin dunia. Saya ngaji saya mesantren, siapa tahu nanti kalau udah jadi kiai, saya kayak kiai anu, mobilnya hebat, punya ini, punya itu. Ngapain? Tujuan kita bukan itu, semata-mata mencari ridha. Nah, kalau Allah kasih hadiah itu anugerah dari Allah. Hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Tapi jangan lupa, bencana adalah ujian, nikmat juga ujian. Tapi kadang-kadang yang paling berat itu adalah nikmat sebagai ujian. Kalau musibah jadi ujian itu kadang-kadang orang selalu ingat terus sama Allah. Pantesan Rasul bilang ta'arraf billahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat kau sedang senang. Dekati Allah di saat kau sedang senang. Ya'rifka fisyiddah. Di saat kau sulit, Allah akan datang kepada dirimu. Itu jaminan dari Allah. Kadang-kadang kan kalau lagi senang suka lupa ya. Jujur, ya nyebut Allah juga jarang. Kalau lagi sakit, Allah disebut-sebut terus. Coba sakit gigi, ayo. Ya Allah, ya Allah. Kalau lagi sembuh, boro-boro. Nah, ini satu contoh. Nah, kita semua begitu, masya Allah. Terus, apa yang kita minta? Fa'as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Aku minta padamu ya Allah, antun kidani, agar engkau menyelamatkan aku minan nar, daripada siksa api neraka. Antun kidani, agar engkau bisa menyelamatkan aku daripada siksa api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, ya Allah, agar engkau mengampuni seluruh dosa-dosaku. Kalau ada orang masih berdoa ingin diselamatkan dari neraka, artinya Allah menginginkan dia untuk memasukkannya ke dalam surga. Catat baik-baik itu. Kalau ada orang masih mau berdoa ingin minta perlindungan dari api neraka, itu artinya Allah masih menginginkan dia untuk memasukkannya ke dalam surga. Ketika ada orang berdoa, ya Allah berikan aku kekayaan, berikan aku harta, berarti itu ciri tandanya Allah akan memberikan kekayaan buat dirinya. Karena apa? Karena dia masih mau berdoa kepada Allah ingin minta kaya.
Ya Allah berkahi anakku, berkahi rizkiku, pasti Allah berkahkan. Itu caranya Allah memberikan. Artinya ketika ada orang masih mau berdoa, berarti Allah menginginkan. Nah yang bahaya kalau ada orang sudah tidak lagi mau berdoa. Gak berdoa, ingin punya anak yang berkah, rizki yang berkah, umur berkah. Pokoknya jangan pernah ngadoa kayak Gusti Allah. Ya berarti tanda nanti. Tanda berarti Allah tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Fa innahu sebab la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu doa yang kita baca di dalam perjalanan dari rumah menuju masjid. Bagus enggak? Banget. Luar biasa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sambil berjalan langkahkan kaki dengan penuh ketenangan, penuh dengan waqar, kelembutan berjalan dia. Langkahkan kaki dengan pasti menuju tempat ibadah. Mau taklim, mau ibadah salat 5 waktu, baca doa ini. Mudah-mudahan hidup kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita masuk adab dukhulil masjid. Masuk masjid ada adabnya. Kaki apa dulu yang kita masuk, mulai untuk melangkahkan kaki ke masjid. Doa apa yang kita baca? Insyaallah Allah sehat afiatkan kita di minggu depan. Allah panjangkan umur kita sehingga bisa hadir kembali di Majlis Al-Ihya Cikarang ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan riyadhah zikir, yang mohon didoakan. Yang pertama, mohon doa untuk Bapak Amin bin Sapin yang sedang sakit, dirawat di rumah. Semoga Allah sehat afiatkan. Yang kedua, untuk Irma, semoga disembuhkan penyakitnya dan semoga hasil swab yang keduanya negatif, insyaallah. Nah, pokoknya rajin baca Ratib Haddad ya. Ada kitabnya, siapa saja yang mendawama ala Ratib al-Haddad. Siapa yang mendawamkan Ratib Haddad, insyaallah Allah jaga, Allah pelihara dari yang namanya virus corona. Ada kitabnya, ada. Itu jauh sebelumnya. Ya, jauh sebelum terjadi corona sudah ada kitab itu. Ya, jadi dawamkan kitab bacaan Ratib Haddad. Alhamdulillah kita dawam ya. Ratib Haddad. InsyaAllah Allah jaga, Allah pelihara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya untuk Bapak Sumaryadi bin Bapak Miun. Mohon doa semoga disehat afiatkan. Kemudian yang sedang sakit, keluarga Bapak Sutrisno. Yang pertama Muhammad Sutrisno bin Sukahar, Ibu Yustini bin Misyar, Nafis Arkan Said bin Bapak Sutrisno, M. Nadif Azher Muwaffaq bin Bapak Sutrisno. Ini dari Ibu Dedeh Kusumawati binti Ibu Dedeh sakit juga. Jelas sih tulisan. Ibu Dedeh Kusumawati juga sakit bin Haji Iji Hadiji. Semoga disehat afiatkan.
kemudian Pak Amin bin Sapin udah tadi ya. Pokoknya semua yang diniatkan, disebutkan namanya, ataupun yang tidak disebutkan namanya, yang sakit disehat afiatkan oleh Allah. Kemudian yang sakit juga Hafizah Sarifah Mumtaza, saat ini sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin hasil maksud dikabul oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Yang belum punya anak, insya Allah dapat keturunan. Kita doa yang baik-baik, minta sama Allah. Minta sama Allah, minta terus. Jangan bosan untuk minta kepada Allah. Semoga doa kita, harapan kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi untuk Alena Nur Habibah binti Haji Dodi Arzanggi, semoga selalu disehat afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalilah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ala man nawaina wa ma nawaitum wa ma fi dhamairina wa ma fi dhamairikum. Khususan liman dzakarna asma'ahum fi hadhihi al-qaratis wa man lam nadhkur asma'ahum wa anta a'lam bi asma'ihim li jami'il marda bi sihhatin wa afiyah wa salamah wa li jami'il amwat li nailir rahmah bil barakat wal karamat wal mu'jizat bi sirri al-Fatihah. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود. لا إله إلا الله أي معبود. لا إلا الله لا إله
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا
وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وفهما اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang hormat, mohon keikhlasannya untuk kita mendapatkan. Terima kasih.